Hello everyone. Today our topic is pericyclic reactions. Pericyclic reactions are discovered by R.B. Woodward and Hoffman in 1981. In organic chemistry, pericyclic reactions is a concerted reactions through cyclic transitions involving the simultaneously breaking and making of multiple bonds without any intermediates is called pericyclic reactions. I have told you concerted reactions. What is concerted reactions? Bond breaking and forming will happen simultaneously, occur simultaneously is known as concerted reactions. In these pericyclic reactions, no solvent and no intermediates will be there. But intermediates will not form, but the reactions can form with the intermediates. Okay. These are kinetically controlled reactions. How do you say these pericyclic reactions are kinetically controlled reactions? By seeing the potential energy diagram, you can tell this is a reaction coordinates and it is a potential energy. This is potential energy diagram. Reactants and the products. Product that fastest product that forms is fastest and the activation energy is lowest is known as kinetically controlled. By seeing this energy diagram, we can conclude that it is a kinetically controlled. Okay, a reaction. Now we will see the definition of pericyclic reactions. A reaction which occurs concerted cyclic shift of electrons without any intermediates, okay, is known as pericyclic reactions. Okay, I will give example for this definition. See, this is a cyclic transition. These two bonds broken, bond breaking and bond forming happen simultaneously is known as concerted. This is cyclic shift. These are the cyclic shift or cyclic transition of electrons without forming any intermediates. It is forming. No intermediates will be there in the pericyclic reactions. Only cyclic transition will be present. But intermediates will not form, but the reaction can form with the intermediates. Okay. Then reactant side bond will break. See, these bonds will broken in the reactant side. Products bond formation. In the products bond is formed. This bond form newly bond forms. And there are 5 types of pericyclic reactions. What are the electrocyclic reactions, cycloaddition reactions, sigmatropic reactions, chelotropic reactions, group transfer reactions? Coming to the types, electrocyclic reactions are you may see in these reactions ring cyclization or ring opening reactions. In this reaction, in this example, we are able to see 2 pi bonds. Where coming to the products, you will see only 1 pi bond and one newly formed sigma bond. Ring cyclization. In the reaction of A, direction of A, we are seeing one new bond. It means new cyclization will form. Ring cyclization is formed. While coming to the reversible reaction, new cyclization into ring opening reactions. So these reactions are reversible reactions also. And these pericyclic reactions, there are properties, symmetry properties of molecular orbitals. Based on these 4 types of symmetry properties of molecular orbitals, we will explain these 5 types of pericyclic reactions. Okay, these are main. If you understand these 4 properties of molecular orbitals, you'll easily do the pericyclic reactions examples also. Okay, number of p orbitals is equals to number of carbon atoms. Molecular orbitals divided into 2 types. What are the mirror plane symmetry and the center of symmetry, node, HOMO and LUMO. These are based on these 4 properties. We will explain each and every example in the next class. Okay, I have given now I will explain these 4 properties by taking an example, ethene.
Okay, by saying that. Okay, now we are taking ethene example. Eth means we know two carbon atoms, double bond ene, so we'll balance the valence of carbon. Here we are able to see one pi bond equals to 2 electrons. The same way 2 pi bonds is equals to 4 electrons. Same the way we will see. Now this is wave function. Okay, psi we call it as a wave function. If psi 1 and psi 2 lobes means p orbitals. Okay, in carbon we are having two p orbitals. Those two p orbitals are xi 1 and the xi 2. Okay, and xi 1 same sign terminal lobes. In odd number wave function you will write as plus minus. Terminal lobes will be same for the odd designation. టర్నల్ లోబ్స్ సేమ్గా ఉంటాయి ఆడ్ డెసిగ్నేషన్స్లో. వేవ్ ఫంక్షన్ xi 1 xi 3 xi 5 ఆ కేసెస్లో మీకు ప్లస్ మైనస్ టర్నల్ లోబ్స్ సేమ్గా ఉంటాయి అనేదాన్ని ఇక్కడ నేను మీకు చెప్తున్నాను. ఓకే, అండ్ xi 2 వేర్ xi 2 వచ్చేసరికి ఆపోజిట్గా ఉంటుంది, ప్లస్. ఓకే, ఇక్కడ దాకా క్లారిటీ ఉందా? ఎలా మనం ఈ లోబ్స్ ఫిల్ చేస్తాము అంటే p ఆర్బిటల్స్, 2 p ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి xi 1 xi 2 we are taking. This line is indicating the bonding. Okay, plus minus for the odd designations, plus for the even designations we are writing. And now we will check about the nodes. How do you check about the nodes? If the mirror plane of symmetry is passing, if there is a mirror plane symmetry, no node will be present. Mirror plane symmetry ganaka unte node equals to 0. Mirror plane symmetry ledu. Okay, so akkada mirror plane symmetry ledante center of symmetry undi kada. So we are passing center of symmetry, plus minus. Here you are getting one node equals to 1. Okay, క్లారిటీ ఉందా? ఆర్ ఎల్స్ నీకు అలా తెలియకపోయినా, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ క్లారిటీ అబౌట్ దట్, నోడ్ ఫార్ములా వచ్చేసరి n-1. ద ఫార్ములా విల్ బి n-1. n ఈక్వల్ టు వేవ్ ఫంక్షన్ డెసిగ్నేషన్ xi 1 and xi 2. 1 will be your n. 1 minus 1 0. This for 0. And when we calculate for this xi 2, 2 minus 1 equals to 1. Your node will be 1. Okay, after that mirror plane symmetry and C2 symmetry. How you will see? Here you are passing mirror plane symmetry, plus minus you are getting it is a symmetry. Mirror plane symmetry undi kabatti adi symmetry. Ikkada mirror plane symmetry ledu, so mirror plane anti symmetry. C2 symmetry undi, symmetry. C2 symmetry ledu, anti symmetry. I think you got the clarity up to here. What did I told? Number of p orbitals is equals to number of carbon atoms. Here number of carbon atoms are 2. It means 2 p orbitals. You got clarity up to here. Next point, what did I told? Molecular orbitals are divided into two types: mirror plane symmetry, center of symmetry. Okay, mirror plane symmetry, center of symmetry. How we will see? I have given a clarity. ఎలా చూడాలి అనేది మీకు నేను చెప్పాను. ఓకే, ఐ థింక్ మీకు అది కూడా క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నోట్స్ గురించి కూడా నేను 2 వేస్లో చెప్పాను. మిర్రర్ ప్లేన్ సిమెట్రీ, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ లేదంటే మీకు అక్కడ నోడ్ 0, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంటే నోడ్ 1. మీకు అలా కూడా తెలియలేదు అని అంటే ఐ గేవ్ ఏ ఫార్ములా n-1. n ప్లేస్లో మీ ఆడ్ డెసిగ్నేషన్ ఏదైతే ఉందో అది పెడితే అక్కడ మీకు నోడ్ ఎంత అనేది వస్తుంది. వేవ్ ఫంక్షన్ ఎంతో చెప్తుంది. దాన్ని బట్టి మిర్రర్ ప్లేన్ సిమెట్రీ అది నోడ్ వరకు చెప్పాము. మిర్రర్ ప్లేన్ సిమెట్రీ, C2 సిమెట్రీ కూడా క్లారిటీ ఇచ్చేసాను. లాస్ట్ వన్ వాట్ ఇట్ ఈస్? హోమో అండ్ లూమో. వాట్ ఇట్ ఈస్?
HOMO and LUMO. What is HOMO? Highest occupied molecular orbitals. What is LUMO? Lowest unoccupied molecular orbitals. Okay. In this we will see HOMO LUMO for two cases. Pericyclic reactions are heat process. Okay. What it is, thermal and photochemical reactions. In thermal condition it will be in the ground state only. Okay. Whereas we will see for the photochemical, ground state to excited state it will go. Suppose now we are having one pi bond equals to 2 electrons, 1 and 2, xi1, xi2. Okay, so it for thermal condition it will be in the ground state only. Now excited state, HOMO and LUMO. For photochemical conditions, if we see xi1 and xi2, 2 electrons, this electron will goes to excited state. So here xi1 to xi2 is 0 in the ground state, whereas this will be HOMO and the empty will be LUMO. So whereas coming to the excited state, xi2 will be your HOMO in the photochemical reactions, whereas in the thermal condition your xi1 will be HOMO. Okay, up to here this is about the pericyclic reactions introduction. If we got clarity about these all points, you can easily do the types of reactions. I have also told you there are 5 types of reactions. Already మీకు చెప్పాను నేను 5 types of reactions ఉన్నాయని. అండ్ ఈ 5 types of reactions 3 థియరీస్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఈ 5 types of reactions 3 థియరీస్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఆ 3 థియరీస్ ఏంటి అంటే ఫ్రాంటియర్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ థియరీ, ఆర్బిటల్ కోరిలేషన్ మెథడ్, ట్రాన్సిషన్ స్టేట్, aromatic theory. Based upon that, these 5 theories will explain individually. Okay, I will continue that 5 types in one class. First of all, you get clarity about this ఇంట్రడక్షన్ బేసిక్స్ ఆఫ్ పెరిసైక్లిక్ రియాక్షన్స్. ఈ పెరిసైక్లిక్ రియాక్షన్స్లో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీకు కనుక ఇవి క్లారిటీగా అర్థమైతే యూ కెన్ ఈజీలీ డూ దీస్ 5 types of reactions. Okay, once do cross check of all the properties of molecular orbitals. Thank you. Previously I have told you, these 5 types of classifications are explained based on the 3 theories. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఆ 5 classifications 3 theoriesతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అని. వాట్ ఆర్ దోస్ 3 theories? Now we'll see frontier molecular orbital theory, orbital correlation method, and transition state aromatic theory. First we will explain the electrocyclic addition reactions or electrocyclic ring closing and ring opening reactions. Okay, రాస్తూ చెప్తుంటే మీకు టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది కాబట్టి నేను మీకు ఈ నోట్స్లోనే ఈజీగా క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇందులో కాన్రొటేటరీ, డిస్రొటేటరీ అని ఉంటాయి. మనం కాన్రొటేటరీ అంటే ఏంటో, డిస్రొటేటరీ అంటే ఏంటో కూడా చెప్పుకుందాం. సేమ్ డైరెక్షన్ విల్ ఎగ్జిబిట్ సేమ్ ఇన్ ప్రొడక్ట్స్, టు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ విల్ ఎగ్జిబిట్ ఆపోజిట్ ఇన్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నారు. అంతా కాదు, ముందు మీరు కాన్రొటేటరీ అండ్ డిస్రొటేటరీ అంటే ఏంటో తెలుసుకుంటే చాలా. డెఫినేషన్స్ అంత అక్కర్లేదు. టెర్నల్ గ్రూప్ ఎగ్జిబిట్ సేమ్ ఇన్ కాన్రొటేటరీ, టెర్నల్ గ్రూప్స్ ఎగ్జిబిట్స్ ఆపోజిట్ ఇన్ కాన్రొటేటరీ. ఓకే, ఫ్రాంటియర్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీ, హోమో లూమో మెథడ్. ఫస్ట్ కాన్రొటేటరీ అంటే టెర్మినల్ లోబ్స్ అన్నారు. ఆల్రెడీ మనం ఇందాక చూసాం కదా, టెర్మినల్ లోబ్స్ ఆడ్ డెసిగ్నేషన్స్తో ఉంటే సేమ్ సైన్స్ ఉంటాయి, ప్లస్ మైనస్.
ఓకే. ఇందులో ఈ టెర్మినల్ లోబ్స్ అనేవి కాన్ రొటేటరీ అంటే సేమ్ డైరెక్షన్స్లో మూవ్ అవుతాయి. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అంటే డిస్రొటేటరీ. దీస్ టెర్మినల్ లోబ్స్ అనేవి ఇలా వస్తాయి. అప్పుడు మనం దాన్ని బాండింగ్ ఎలౌడ్, బాండింగ్ యాంటీ బాండింగ్ ఫర్బిడెన్ అని చెప్పుకుంటాం. ఫ్రాంటియర్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీ, హోమో ఆర్ లూమో మెథడ్ అన్నారు. సేమ్ ఫేజెస్ ఓవర్లాప్ విల్ టెల్ ఇట్ యాజ్ ఎ బాండింగ్. ఆపోజిట్ ఫేసెస్ ఓవర్లాప్ యాంటీ బాండింగ్. దీస్ టూ లోబ్స్ కాన్ రొటేటరీ వచ్చినప్పుడు ఈ టూ లోబ్స్ అనేవి సేమ్ ఫేజెస్ ఓవర్లాప్ అయితే అలౌడ్. ఆపోజిట్ ఫేజెస్ ఓవర్లాప్ అయినాయి కాబట్టి ఫోర్బిడెన్ అని చెప్పి అన్నారు. ఎలక్ట్రోసైక్లైజేషన్ కన్సిస్ట్ ఓన్లీ సింగిల్ పార్ట్నర్, సో వి టేక్ ఓన్లీ హోమో. థెర్మల్ కండిషన్లో మనం గ్రౌండ్ స్టేట్ మాత్రమే తీసుకుంటాం, హోమో మాత్రమే తీసుకుంటాం. ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్లో మనం గ్రౌండ్ స్టేట్ నుండి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని హోమో అని తీసుకుని నెక్స్ట్ దాన్ని గ్రౌండ్ స్టేట్ అని చెప్పి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అని చెప్పి తీసుకుంటాం. హోమో అండ్ లూమో అని చెప్పి తీసుకుంటాము. ఓకే. ఇందులో ఈ ఫ్రాంటియర్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీలో 4n పైకి అలాగే 4n+2 పైకి ఈ 2 కేసెస్లో కూడా మనం 4n థెర్మల్ ఫోటోకెమికల్ 2 కేసెస్ కూడా చూడాలి. మనం 4n పైకి చూడాలి, 4n+2 పైకి కూడా థెర్మల్ లీనా ఫోటోకెమికల్ లీనా, ఎలోడా ఫోర్బిడన్నా, కాన్ రొటేటరీ చేయాలి, డిస్రొటేటరీ చేయాలి, ఎందులో థెర్మల్లీ ఎలోడ్ వస్తుంది, ఎందులో ఫోటోకెమికల్ ఎలోడ్ వస్తుంది అని చెప్పి మనము తెలుసుకుంటాము. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం 4n పైలో ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాం. 4n పైలో వీడియో షేక్ అవుతున్నట్టుంది కదా, సారీ. 4n పైలో 1,3 బ్యూటాడైన్ తీసుకుంటే అది థెర్మల్లీ అండ్ ఫోటోకెమికల్లీ, కాన్ రొటేటరీ, డిస్రొటేటరీ. ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. మన బాండ్ ఫార్మేషన్, న్యూ బాండ్ ఫార్మేషన్, న్యూ సిగ్మా బాండ్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఈ థెర్మల్ కండిషన్లో అసలు మనము హోమో లూమో దానివల్ల మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ అనేది లోబ్స్లో ఉన్న సైన్స్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ద థెర్మల్ కండిషన్, ఫోటోకెమికల్స్ కండిషన్స్ మనము డెసిగ్నేషన్స్ బట్టి ప్లస్ మైనస్ ఆడ్ డెసిగ్నేషన్ అయితే అని చెప్పాను కదా, అది ఈవెన్ డెసిగ్నేషన్ అయితే ప్లస్ ప్లస్ అని చెప్పాను కదా, అది బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఈ డెసిగ్నేషన్స్ వల్ల చేస్తాం. ఇప్పుడు థెర్మల్ కండిషన్ అన్నాము, 4n పై అన్నాము. ఇందులో 4n పై 1 minute ఓకే. 4n పై తీసుకున్నప్పుడు ఈ 1,3 బ్యూటాడైన్ సైక్లోబ్యూటాడైన్ ఫామ్ అవుతుంది. కాన్ రొటేటరీ, డిస్రొటేటరీ అక్కడ మనం ఏం చేసాము, లోబ్స్ అనేవి హోమోలూమో బేస్ మీద చేసాము. అక్కడ హోమోలూమో బేస్ మీద చేసాము, కానీ ఇక్కడ మనం అలా చేయము. ఎందుకు అంటే ఏది థెర్మల్లీ ఎలోడ్, ఏది ఫోటోకెమికల్లీ ఎలోడ్ అనేది మనకు తెలియదు. మనం ఇప్పుడు థెర్మల్ కండిషన్ చేస్తున్నామా, ఫోటోకెమికల్ కండిషన్ చేస్తున్నామా అనేది కూడా మనకు తెలియదు. అక్కడ ఫ్రాంటియర్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీలో థెర్మల్ కండిషన్లో చేసాం కాబట్టి హోమోకి గ్రౌండ్ స్టేటు, ఫోటోకెమికల్కి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అని చెప్పి మనం అనుకున్నాము. కానీ ఇక్కడ 4n పైలో ఇది థెర్మల్లీ ఎలోడ్ వస్తుందా, ఫోటోకెమికల్ ఎలోడ్ వస్తుందో కూడా మనకు తెలియదు. సో లోబ్స్ అన్నీ కూడా సేమ్గా తీసుకుంటాము. కాన్ రొటేటరీ అన్నప్పుడు మాత్రం రొటేషన్ చేస్తాము. ఓకేనా. లోబ్స్ అన్నీ సేమ్గా తీసుకున్నాము. ఈ రొటేషన్ ఇలా చేసినప్పుడు కాన్ రొటేటరీకి ఈ లోబ్స్ అన్నీ అటాచ్ చేస్తే మనకిది నోడ్ 1 కదా. నోడ్ 1 అంటే ఆడ్ నెంబర్. It follows Mobine's transition state. Now we are doing for 4n pi. 4n piలో aromatic transition stateలో థెర్మల్లీ ఎలోడ్. సో 1 node odd number Mobine's transition state, 4n pi aromatic allowed, antibonding థెర్మల్లీ ఎలోడ్, aromaticలో థెర్మల్లీ ఎలోడ్ అండ్ ఫోటోకెమికల్లీ ఫోర్బిడెన్. ఇప్పుడు డిస్రొటేటరీ చూస్తాము. ఇది ఇలా, ఈ లోబ్స్ ఇలా టర్న్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ప్లస్ బాండింగ్ అనేది నోడ్స్ అనేవి 0, దెర్ ఈజ్ నో నోడ్ అంటే ఈవెన్ నోడ్స్. 0 ఆర్ ఈవెన్ నోడ్స్ అంటే మనకి హుకుల్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. మనం చేసే కండిషన్ 4n పై. హుకుల్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్లో 4n పై అంటే యాంటీ ఆరోమాటిక్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అంటే ఫోటోకెమికల్లీ ఎలోడ్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే. I think you got the clarity. Same for the process of 4n+2 pi. కాన్ రొటేటరీ చేస్తాము. నోట్స్ అనేవి మనకి కాన్ రొటేటరీ చేసినప్పుడు ఎలా అవుతుందన్న
మైనస్, అది అటు వెళ్తుంది కాబట్టి ప్లస్, అటు ఇక్కడ మైనస్, రెండు కూడా సేమ్ కాబట్టి 0 నోడ్స్. సారీ, ఇది ప్లస్ కదానా, ఇది మైనస్ కదా. సో యాంటీ బాండింగ్, మీకు ఒకవేళ కన్ఫ్యూజ్ అయితే బాండింగ్ యాంటీ బాండింగ్ అనుకోండి. యాంటీ బాండింగ్ అంటే నోడ్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో నోడ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే ఆడ్ నెంబర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మోబిన్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. మోబిన్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్లో మనం చేసింది 4n + 2π. 4n + 2π is nothing but anti-aromatic. Anti-aromatic is photochemically yellowed. You got the answer. సేమ్ ద ప్రాసెస్ మనం డిస్రోటేటరీ చేస్తాము. దీస్ 2 ప్లస్ యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ బాండింగ్ కండిషన్ జరుగుతుంది. బాండింగ్ కండిషన్ అంటే నోడ్స్ అనేది 0 ఉంటుంది. నోడ్ 0 అంటే హుకుల్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. 0 ఆర్ ఈవెన్ ఇస్ నోన్ ఎస్ హుకుల్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. హుకుల్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్లో 4n + 2π aromatic transition state comes under the thermally allowed and photochemically forbidden. For this purpose also I gave a small table. 0 or even odd 4n π హుకుల్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఫాలో అవుతుంది. యాంటీ ఆరోమాటిక్ 4n ఆడ్ కాబట్టి మోబిన్స్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఆరోమాటిక్, థర్మల్లీ అలౌడ్. 0 or even 4n + 2π హుకుల్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఫాలో అవుతుంది, ఆరోమాటిక్, థర్మల్లీ అలౌడ్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఆడ్ నోట్స్ 4n + 2π. ఆడ్ అంటే మోబిన్స్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్, అది మోబిన్స్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్లో 4n + 2π యాంటీ ఆరోమాటిక్, ఫోటోకెమికలీ అలౌడ్. ఏదైతే అలౌడ్ అవుతుందో దాని ఆపోజిట్ ఫోర్బిడెన్, ఫోటోకెమికలీ థర్మల్లీ ఫోర్బిడెన్. ఓకే, అది సెకండ్ థియరీ బేస్ చేసుకుని ఎలక్ట్రోసైక్లైజేషన్ ఎడిషన్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఆర్బిటాల్ కోరిలేషన్ మెథడ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. ఓకేనా, ఆర్బిటాల్ కోరిలేషన్ మెథడ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు గ్రౌండ్ స్టేట్లో థర్మల్లీ అలౌడ్, అదే ఎగ్జైట్ కనుక అయితే ఫోటోకెమికల్లీ అలౌడ్ అని చెప్పి చెప్తాము. మనకు తెలుసు ఇందాక మనం థర్మల్లీ అయితే ఎలా లోబ్స్ని లైక్ అంటే టెర్మినల్ లోబ్స్ని పాజిటివ్ ఆడ్ డెసిగ్నేషన్స్ ఉంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎలా ఫిల్ చేసామో బేస్డ్ అపాన్ దట్ అలా ఫిల్ చేస్తాము. రియాక్టెంట్ సైడ్, ప్రొడక్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి కాన్ రొటేటరీ కాబట్టి రొటేషన్ చేస్తాము, బాండింగ్ వస్తుంది, యాంటీ బాండింగ్, అలా ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. ఇందులో C2 సిమెట్రీ అని ఉంటుంది. కాన్ రొటేటరీ అంటే C2 సిమెట్రీ, డిస్రొటేటరీ అంటే సిగ్మా సిమెట్రీ ఆర్బిటల్ కోరిలేషన్లో. Xi1 తీసుకోండి, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చెప్తాను. కొంచెం ఆర్బిటల్ కోరిలేషన్ మెథడ్ జాగ్రత్తగా వినండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. Xi1 అంటే సేమ్ సైన్స్ ఉంటాయి టెర్మినల్ లోబ్స్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ Xi2 అంటే ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి ఆపోజిట్ లోబ్స్ ఉంటాయి. Xi3 సేమ్ లోబ్స్. Xi4 ఈవెన్ కాబట్టి ఆపోజిట్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మీరు ఇందులో కనుక మిర్రర్ ప్లేన్ సిమెట్రీ పాస్ అయితే మిర్రర్ ప్లేన్ సిమెట్రీ అవుతుంది, ఆర్ఎల్ సిగ్మా సిమెట్రీ అంటారు. కానీ మిర్రర్ ప్లేన్ సిమెట్రీ పాస్ అవ్వట్లేదు అంటే C2 సిమెట్రీ అంటారు. సేమ్ సైన్స్ ఉంటే ఆడ్ డెసిగ్నేషన్స్ ఉన్నాయన్నీ C2 సిమెట్రీ అమ్మ. ఇప్పుడు C2 సిమెట్రీ ఆడ్ డెసిగ్నేషన్స్ ఉన్నాయా? ఒక నిమిషం. 4n π తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. 4n πలో 1,3 బ్యూటాడైన్ సైక్లోబ్యూటీన్ తీసుకున్నాము. Xi1, Xi2, Xi3, Xi4 మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. ఆడ్ డెసిగ్నేషన్స్ ఉన్న అన్నిటికీ కూడా టెర్మినల్ లోబ్స్ అనేవి సేమ్ ఉంటాయి. ఈవెన్ డెసిగ్నేషన్స్ ఉన్న వాటికి టెర్మినల్ లోబ్స్ ఆపోజిట్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ నోట్స్ బట్టి మనము వాటిని ఫిల్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ వచ్చేసరికి Xi1 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్కి n-1 ఫార్ములా కదా. 1 - 1 అంటే 0 నోట్స్ రావాలి. 0 నోట్స్ రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ అన్నీ కూడా సేమ్. ఇక్కడ 2 - 1 అంటే 1 నోడ్ 1 రావాలి. ఆపోజిట్లో మనం ప్లస్ మైనస్ ఫిల్ చేసుకుంటున్నాం కదా, మధ్యలో నోడ్ 1 కదా రావాల్సింది. సో ఈ రెండు సేమ్, ఈ 2 సేమ్ కింద ఫిల్ చేసుకుంటాము. బేస్డ్ ఆన్ ద నోట్స్ కూడా మనము ఫిల్ చేస్తాము ఆర్బిటల్ కోరిలేషన్లో. Xi3 అంటే ఆడ్ డెసిగ్నేషన్ అంటే టెర్మినల్ లోబ్స్ సేమ్ ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి 2 నోట్స్ వచ్చాయి. సో దీస్ 2 సేమ్గా ఉన్నప్పుడు మిడిల్ 2 లోబ్స్ కూడా సేమ్గా ఉంటుంది, అలా ఫిల్ చేసుకుంటాము. 0, 1, 2, 3 ఆర్ ద నోట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు రియాక్టెంట్ సైడ్ C2 సిమెట్రీ ఉందా, యాంటీ సిమెట్రీ ఉందా చూసుకోవాలి. ఇందులో సేమ్ కాబట్టి మిర్రర్ ప్లేన్ సిమెట్రీ పాస్ అయ్యింది కానీ C2 సిమెట్రీ లేదు. మిర్రర్ ప్లేన్ సిమెట్రీ ఉందంటే C2 యాంటీ సిమెట్రీ. ఇక్కడ మిర్రర్ ప్లేన్ సిమెట్రీ లేదు, C2 సిమెట్రీ. నోట్స్ ఉన్నాయి ఇదిగో. సో C2 సిమెట్రీ చూడండి,
ఇక్కడ మన మిర్రర్ ప్లేన్ సిమెట్రీ వస్తుంది, C2 సిమెట్రీ రాదు. మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ ఎలా అవుతుంది, అవ్వదు కదా, అది యాంటీ సిమెట్రీ. హియర్ చూడండి మైనస్ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ నోట్స్ వస్తున్నాయి, సో C2 సిమెట్రీ. ఇది రియాక్టెంట్ సైడ్. వైల్ కమింగ్ టు ద ప్రొడక్ట్ సైడ్, బాండింగ్ సిగ్మా పై పై స్టార్ సిగ్మా స్టార్ బాండింగ్ జరిగింది. ఇక్కడ మనకి C2 సిమెట్రీ ఉంటుంది. ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ కింద వెళ్తుంది. యాక్చువల్గా ఇలా ఉన్నప్పుడు ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ వస్తుంది. రొటేషన్ జరిగింది, రొటేషన్ జరగకపోతే ఆలోచించాలి, ఓకేనా. రొటేషన్ జరగకముందు మనం చూస్తే ఇది సిమెట్రీ. చూడండి ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్, ఇక్కడ నోడ్ ఈక్వల్స్ టు 0, యాంటీ సిమెట్రీ. ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్, నోడ్ ఈక్వల్స్ టు 1, సిమెట్రీ. యాంటీ సిమెట్రీ, నో C2 సిమెట్రీ. C2 సిమెట్రీ ఉంది. అలా 4 and 5 కండిషన్ కాన్రొటేటరీలో చేస్తాము. కాన్రొటేటరీ అని అనము, C2 సిమెట్రీ అండ్ సిగ్మా సిమెట్రీ అంటాము కోరిలేషన్ సిమెట్రీ డయాగ్రామ్లో. కాకపోతే ఇప్పటి వరకు కాన్రొటేటరీ డిస్రొటేటరీ అని మీకు అలవాటు అయింది కాబట్టి C2 అంటే కాన్రొటేటరీ అని మీకు ఇచ్చాను. సేమ్ ద ప్రాసెస్ డిస్రొటేటరీ కూడా చేయండి. అండ్ 4n+2πలో కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను చూడండి. C2 సిమెట్రీ, మిర్రర్ ప్లేన్ సిమెట్రీ రెండు కూడా చూస్తున్నాం. ఎందుకు అంటే ఇందులో 2π 1 సిగ్మా, 3π ఎలక్ట్రాన్స్ కాస్త 2π ఎలక్ట్రాన్స్ 1 సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్గా జరిగింది. నెక్స్ట్ Xi1, Xi2, Xi3, Xi4, Xi5, Xi6 బేస్డ్ అపాన్ ద టర్మినల్ లోబ్స్ అనేది ఆడ్ డెసిగ్నేషన్స్తో ఫిల్ చేస్తాము. అలా చేసి C2 సిమెట్రీ ఏదైతే అది C2 సిమెట్రీ కాకుండా మిర్రర్ ప్లేన్ సిమెట్రీ పాస్ అవుతున్నప్పుడు మిర్రర్ ప్లేన్ సిమెట్రీ అని చెప్పి ఫిల్ చేసుకుంటాము. కోరిలేషన్ డయాగ్రామ్లో ఇందాక నేను మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పలేదు, మనకి ఇక్కడ యాంటీ సిమెట్రీ ఉంది C2 సిమెట్రీలో. మిర్రర్ ప్లేన్ సిమెట్రీలో యాంటీ సిమెట్రీ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ కోరిలేట్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ యాంటీ సిమెట్రీ ఉంది, ఇక్కడ యాంటీ సిమెట్రీ ఉంది. ఈ యాంటీ సిమెట్రీని వదిలేసి ఇక్కడ యాంటీ సిమెట్రీకి మ్యాచ్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ లోయెస్ట్గా ఎక్కడుందో అక్కడే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అలా చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ దాకా Xi1, Xi2, Xi3 వచ్చేసరికి బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్, దీస్ ఆర్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్. బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్లో కనుక కోరిలేట్ అయితే అది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అయినట్టు కాదు, థర్మల్లీ కండిషన్లో ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ యాంటీ సిమెట్రీ యాంటీ సిమెట్రీ 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 యాంటీ సిమెట్రీ యాంటీ సిమెట్రీ. ఈ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్లో ఉండి యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్లోకి కోరిలేట్ అయింది కాబట్టి ఎగ్జైట్ అయినట్టు బాండింగ్ నుండి యాంటీ బాండింగ్కి. సో మన కన్క్లూషన్ ఏంటి, కోరిలేషన్ బిట్వీన్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ అండ్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ products are excited correlation. If it is excited, our condition will be photochemically allowed and thermally forbidden. అది మన కన్క్లూషన్, ఓకే. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఎగ్జైట్ అవ్వకుండా ఉంటే సిమెట్రీ సిమెట్రీ యాంటీ సిమెట్రీ 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 అలా కోరిలేట్ చేసినప్పుడు మనకి యాంటీ బాండింగ్కి ఎలాంటి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లేదు. సో థర్మల్ కండిషన్లో ఉంది. ఈ థర్మల్ కండిషన్లో ఉంది అంటే మనకి ఎగ్జైట్ అవ్వకుండా గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉందంటే థర్మల్లీ అలౌడ్, ఫోటోకెమికల్లీ ఫోర్బిడెన్. అది మన కన్క్లూషన్. దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోసైక్లైజేషన్ ఎడిషన్ రియాక్షన్. దిస్ ఎలక్ట్రోసైక్లిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బేస్డ్ అపాన్ ద 3 theories. Okay, we have completed successfully electrocyclization addition 1 classification based on these 3 theories we explained. I hope you understood well. If you have any doubts, feel free to ask, comment me. I will give clarity about your